خاموشی کے ساتھ جسے چائے مل جائے وہ پینے میں مصروف رہے، جسے نہیں ملے وہ صبر کر کے بیٹھا رہے مگر شور و گل نہ کرے۔ جو جہاں بیٹھا ہے چاہے دائیں ہو بائیں ہو سامنے ہو پیچھے ہو، آپ سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو خاموشی کے ساتھ باادب ہو کر بیٹھیے گا اور سماعت کریے گا، اور دل میں یہ ارادہ لے کے بیٹھیے گا انشاءاللہ جو باتیں آج بیان ہوں گی ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ عقائد و جہاں پیغمبر آخر زمان سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سیاح مقام مالک انس و جاں سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین روی فدا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ دائمنا علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، بڑی خاموشی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دل جمعی کے ساتھ آپ کے سماعتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جن نوجوانوں نے یہ آج کی محفل سجائی ہے سرکار کی آمد پر، اللہ رب العزت ان نوجوانوں کو اور پرسا کے تمامی مسلمانوں کو بالخصوص اس ٹولے کے تمامی باشندوں کو رب الجلال اپنے محبوب کی محبت کا چراغ دلوں میں گامزن فرمائے، اجاگر فرمائے، اور سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدر جلسہ خطیب با کمال حضرت مولانا عبدالخالق صاحب قبلہ چشتی بلبل باغ نیپال مدینہ حضرت مولانا ابرار علی نظامی نیپالی نقیب اہل سنت حافظ مولانا فیصل رضا حمدی اور دیگر علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لے کر عادت کے مطابق نعت پاک کا ایک مطلب 3 شعر آپ کے حوالے میں بھی پیش کرتا ہوں۔ آواز پہ مت جائیے گا، ویسے بھی پتا ہے مقدر آدمی ہوں، آواز نہیں، مگر دل میں نبی کی محبت ہے پیارے، تھوڑا گنگنا لے رہا ہوں تاکہ میرے سرکار اگر قبول فرما لے تو اس نعت نبی سننا بھی عبادت ہے اور سنانا بھی عبادت ہے۔ بے شک میں سنا کر کے عبادت کر رہا ہوں، آپ سن کر کے عبادت میں لطف حاصل کریے گا۔ محبت سے بول دیں سارا مجمع یا رسول اللہ۔ ابھی مزہ نہیں آیا، ہاتھوں کو اٹھا کر فضاؤں میں لہرا کے بول دیں یا حبیب اللہ، لب پہ صلی علی کے ترانے، ارے لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آتے ہوئے، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آتے ہوئے، کہ لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آتے ہوئے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، ارے میرے سر تاج آئے ہوئے ہے، یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے، میرے سر تاج آئے ہوئے ہے۔ نوٹ سے نواز رہے ہیں، ان کا حق ہے، یہ جتنے لوگ لے کر کے چلے گئے، جو لیا ہے تو اس کو دینے کا بھی حق ہے، مگر آپ ہونٹوں سے نوازے میرے لیے یہ کافی ہے، بس خاموش مت بیٹھیے گا، مسکرا کے بولتے رہیے گا، بول دے سبحان اللہ۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں، مگر تھوڑا بیداری کا ثبوت دیتے رہیے، اور
سبحان اللہ الحمدللہ کہیے، آپ کی بھی نیکی میں اضافہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اگلا شعر بہت ہی پیارا میں پیش کرتا ہوں تمام علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے، اور محب گرامی جناب شمشاد صاحب، بڑی عقیدت و محبت ہے، ان سے پرانا لگاؤ ہے، ہمیشہ دعاؤں ملتی رہتی ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کے حوالے کہ جن کی خاطر یہ عالم بنایا، ارے جن کو میرا جبر ہے بلایا، ارے جن کی خاطر یہ عالم بنایا، جن کو میرا جبر ہے بلایا، کہ جن کی خاطر یہ عالم بنایا، جن کو میرا جبر ہے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، ارے وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوائیں فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ اور تاریخ کے حوالے سے ایک احادیث کی روشنی میں شعر پیش کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ، جس قرآن بول دیں یا رسول اللہ، اور کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا قیصر حمزدی صاحب، آپ کی خصوصی توجہ شعر پر، کہ کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے، کیسے مانو یہ ممکن نہیں ہے، کہ کیسے کہہ دو وہ حاضر نہیں ہے، کیسے مانو یہ ممکن نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہو، اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہو، وہ تصور میں آئے، اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہو، وہ تصور میں آئے۔ اور وعدے کے مطابق میں آخری شعر پیش کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ کر لوں، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، کہ آج پوری ہوئی دل کی حسرت، آج جی بھر کے کر لوں زیارت، قبر میں فرشتوں نہ آنا، قبر میں فرشتوں نہ آنا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، قبر میں فرشتوں نہ آنا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلم دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق و محبت میں جھوم کر لکھتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا
میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، میلاد النبی، حضرت مولانا اعجاز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت خوب، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور، بے شک سبحان اللہ، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، شو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور پرسا کے نوجوانوں آپ کو مبارکباد پیش کروں، آپ نے یہ خوبصورت نبی کی محفل کو سجایا، یہ کمکمیں لگائے، یہ جھنڈیاں لگائی، یہ تمام آرائش و سجاوٹ کی نئے محفل میلاد اس خوبصورت انداز میں رچایا بسایا اور سجایا۔ سنو شاعر کہتا ہے یہ میلاد منانا، یہ جلسے سے کرانا، یہ سجاوٹ کرنا، جھنڈے لگانا کبھی رائگاں اور بدعت اور بڑے کام نہیں ہے، کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، اور شاعر کہتا ہے مانگو دعا حضور سے خالی نہ جائے گی۔ میرے نوجوانوں کہاں گئے وہ چائے والے؟ بانٹنے والے تو گئے، جا کے پینے والے بھی نکل گئے، لگتا ہے کسی الیکشن کا فارم بننے تو نہیں گئے۔ اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو بڑی محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، یار ہمارا اور آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ کسی کے دروازے پر اگر بارات آ جائے، کسی کی بیٹی کی شادی ہو، یا کسی کے گھر ولیمہ ہو، یا کسی کے گھر دعوت کا پروگرام ہو، اگر سامنے والا کہتے بیٹا چاچا جب تک دعوت رہے گی لوگ آئیں گے جائیں گے، آپ کو ذمہ داری کے ساتھ رہنا ہے، تو بولو ہم صبح سے شام تک اس کے دروازے پہ رہتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس نے محبت سے کہا تھا چاچا عزت کی بات ہے رہیے گا، آپ کی دعوت بھی رہے گی، ہم اور آپ کیا سوچ کے رہتے ہیں یار، اس نے دعوت دی ہے، اس کا کھایا ہے، ایک دن اس کے لیے گزار دیں گے تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں ایک دن کی دعوت کھانے کے بعد آپ محبت سے صبح سے شام اس کے دروازے پہ گزار دیتے ہو، تو جس نبی کا صدقہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک کھا رہے ہو، مرتے دم تک کھاتے رہو گے، آج جس نبی کے صدقے میں یہاں بیٹھ کر سکون سے نبی کا ذکر سن رہے ہو، یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے۔ آج اپنی اولاد میں خوش ہو، اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ تمہیں گھر بار دے رہا ہے، اللہ تمہیں کھیت کھلیان دے رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے یہ سب مدینے والے کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جب مدینے والے کا صدقہ ہے، کھانا بھی اسی کے صدقے میں، پینا بھی اسی کے صدقے میں، اور آج ایک دو دن کی بات نہیں، جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر مرنے تک، اور مرنے سے لے کر قیامت تک اس نبی کا تو سب کچھ صدقہ ہے، تو کیا اس نبی کے صدقے میں جس کا اتنا کھایا کھا رہے ہیں، ایک رات اس نبی کی محبت میں نہیں گزار سکتے؟ کیا 2 گھنٹے 4 گھنٹے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ہم محفل میلاد نہیں سن سکتے؟ کیا اس نبی کا ذکر سننے میں ہمارے دلوں میں آج جس کا ذکر سنتے ہی دلوں سے ملامت، دلوں سے میل، دلوں سے کچیل ختم ہو جائے، دلوں کو سکون ملے، جس رب کا ذکر ہو، اور اس ذکر سے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، تو دل سے جس کو سکون ملے، ہم اس محفل میلاد میں بیٹھ کر دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، ایک بندہ اٹھ کے ادھر نکل جائے گا،
फिर बैठेंगे, एक बंदा उठ के इधर निकल जाएगा, कोई उधर से निकलता है। ये अफरा तफरी का माहौल क्यों? 2-4 घंटे बैठने में तुम्हारे पैरों में वरम आता है, दर्द होता है, कमर दुखने लगती है। अभी नाच गाना हो तो मौलाना नियामुद्दीन साहब बताएंगे, क्योंकि ये तो आपके गांव के, हम तो कभी कभी आते हैं। ये बताएंगे कि कितने ऐसे लोग हैं कि बच्चा तो बच्चा, चच्चा भी कुर्सी नहीं छोड़ता 4-4, 5-5, 6-6 घंटा वो अगवा बैठ के तिहारता है, और कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना आँख दर्द करेगी और ना साउंड के आगे बैठ के कान दर्द करेगा। अब मिलाद में बैठेंगे तो कहेंगे हजरत यहाँ नहीं, बहुत आवाज़ लगती है कान में, बैठ नहीं पाएंगे, ऐसे बहाने करके भागता। अल्लाह की पनाह, मगर आप बड़े सुकून के साथ बैठे हो प्यारे। मेरी बात सुनिएगा, शेर आपके हवाले करता हूँ। ये जो नौजवान तबका बड़ी बेदार बैठा है कि मांगो दुआ हुजूर से खाली न जाएगी। सुभान अल्लाह। आप ही लोग बोल देते तो थोड़ा आवाज हो जाती। एक बंदे को किराए दिला के नहीं ना बैठाएं कि बाबू तू आगे बैठ, तू ही को बोलना, हम लोग आराम करेंगे। जब सबको बोलना आता है तो बोलिए, मांगो दुआ हुजूर से खाली न जाएगी। माशाअल्लाह, ये लोग तो बेदार हो गए। आप लोग को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? मांगो दुआ हुजूर से खाली न जाएगी, अरे पाक उनकी खुदा से डाली न जाएगी। मांगो दुआ हुजूर से खाली न जाएगी, पाक उनकी खुदा से डाली न जाएगी। और तू भी अपने कई घर में नबी का जश्न मना के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, संभाल न जाएगी। ये मत समझना अच्छा वालों, तुमने नबी का जश्न मनाया तो तुम ही नबी का जिक्र कर रहे हो, तुम ही नबी की आमद का जश्न मना रहे हो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, नबी की आमद का जश्न कौन कौन मना रहा है। और ये जिक्र सिर्फ हम और आप नहीं करते, ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है। नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है, और कोई करे या ना करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र खुद परवरदिगार करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आपने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मेरा आधा समय तो आपको बेदार करने ही में लग गया। बहरहाल मैं आया ही था बेदार करने के लिए, ताकि आने वाले मेहमान खुसूसी को हम और आप बड़ी दिलचस्पी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ सुने। और मैं तुम्हें बताने लगा हूँ प्यारे, कसम खुदा की, ये महफिले मिलाद में बैठना कभी जाएगा नहीं जाता, पर शर्त इतनी है कि दिलों से बड़े दरीचे को खोल करके और अपने अंदर ईमान की चाशनी को बसा करके, अपने दिलों में ईमान का नूर उजागर करके जब बैठोगे तो कसम खुदा की तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और ये मत समझना हम परसा से बुला रहे हैं तो मदीने वाला मदीने से कैसे सुन सकता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी की समाअत का आलम क्या है। अल्लाह अल्लाह, एक हाजी, अच्छा इतने मजमे में कोई हाजी है यहाँ पर? वैसे तो इस इलाके में बहुत हाजी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इलाके 42 ही पूरा हाजियों का माना जाता है। और जो नहीं भी हाजी होंगे, सऊदी से रिटर्न होंगे, उन्होंने तो सारा मंजर देखा होगा, वो खुशनुमा नज़ारे देखे होंगे। आज के ज़माने में एक हाजी जब हज करने जाता है, एक पासपोर्ट लगाया, वीज़ा पास हुआ और फ्लाइट में बैठा, उड़ता हुआ मौलाना अबरार साहब कभी कभी अपने नाम में कहा करते हैं कि दमदम के हवाई अड्डे से उड़ता हुआ मैं मदीना पहुंचूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास तो बहुत सारे अशआर हैं। तो आज के ज़माने में उड़ते हुए जाते हैं हाजी लोग, जाते हैं कि नहीं जाते? अरे एयरप्लेन से जाते हैं, मत समझना मुसल्ला बिछाया और चल दिए उड़ते उड़ते। आजकल हाजियों में भी कहाँ वो तासीर रह गई। हाजी तो बन जाते हैं लोग, मगर फकत नाम के हाजी हो जाते हैं, ज़बान से हाजी का कुछ असर नहीं, किरदार से हाजी वाला कोई रवैया नहीं। हमारा आज सब कुछ बदल जाता है। हाजी का मतलब तो ये होता है प्यारे, नबी ने फरमाया जो हज कर लेता है अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है।
پچھلا سارا بایوڈاٹا فارمیٹ ختم، سارے گنا، اب نئے سرے سے زندگی کا آغاز، مگر پھر بھی اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی حاجی اپنے رویے پر رہ جاتا ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے، وہاں پر خالد صاحب حج کر کے لوٹتے ہیں اور جیسے نماز میں آتے ہیں، نماز کے باہر نکلے، خدا نہ خواستہ اگر چپل غائب ہو گئی تو پھر حاجی صاحب کے جلوے دیکھیے، ساری گالیاں جو بھول کے گئے تھے پھر یاد آ جاتی ہے۔ لے گالی دے گالی، ایسے جملے، یہ غیبت و چغلی، کیا فائدہ ہوا حج کرنے کا؟ تو خدا کے لیے حاجی بنو نہ بنو، نمازی بنو نہ بنو، سب سے پہلے سچے پکے وفادار مسلمان بنو، نبی کے وفادار بنو۔ جب وفادار ہو جاؤ گے، ایماندار ہو جاؤ گے تو سب کچھ درست ہو جائے گا۔ ایک حاجی چلا حج کرنے کے لیے، مگر اس زمانے میں نہیں، جب پانی کے جہاز چلا کرتے تھے، وہ حاجی چلا ہے اسٹیمر پہ، پانی والے جہاز پہ بیٹھا، حاجیوں کا قافلہ، توجہ ہے نا؟ آپ لوگ گھبراہٹ میں نہیں رہنا، ابھی تو میں بس آپ کو بیدار کر رہا ہوں، میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ، مجھے جو وقت ملا کوشش کروں گا اسی پہ ختم کر دوں تاکہ حضرت کی تقریر مکمل ہو۔ ایک حاجی پانی والے جہاز پہ چل رہا ہے، میں بتانے لگا ہوں نبی کا کرم ہوتا ہے، نبی کا جب کرم ہوتا ہے تب جا کے دیوانہ کرم ہوتا ہے۔ اللہ اللہ چلا حج کرنے، پہنچا جیسے کہ اسٹیمر کے پاس، صبح بیٹھا شام ہونے لگی، جا کے پہنچا کیپٹن کے پاس، کیپٹن صاحب یہ بتاؤ مدینہ کب آئے گا؟ مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا ابھی آج ہی بیٹھے اور مدینہ یاد آنے لگا، ارے 17 دن لگیں گے، 17 دن۔ اب 17 دن سنا، جا کے بیٹھا کونے کے رونے لگا، اے میرے اللہ ابھی 17 دن بعد مدینہ آئے گا، اتنی کچھ ایسا کر دے مدینہ جلدی سے آ جائے۔ روتا رہا رات بھر، نبی کو یاد کرتا رہا، صبح ہوئی پھر پہنچا کیپٹن کے پاس، کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن صاحب نے کہا رات میں بتایا تھا 17 دن، ایک دن میں پورے دن تو گزر نہیں گئے، ایک ہی دن گزرا، تب 17 دن تھے، آج 16 دن بعد مدینہ آئے گا، ایک دن کم کر دو۔ پھر گیا، ایک دن جیسے تیسے گزارا، پھر دوسرے دن کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ 3 دن لگاتار جب بار بار پوچھنے لگا، آخری میں کیپٹن نے کہا سنو حاجی صاحب ابھی 14 دن باقی ہے، 14 دن، اور تمہارے بار بار پوچھنے سے مدینہ جلدی نہیں آنے والا، اس لیے کہ یہ اسٹیمر ہے، پانی کا جہاز ہے، یہ اپنے اوقات کے مطابق چلتا ہے، اسے انسانوں نے بنایا ہے، یہ مشین ہے، مشین اپنی طاقت کے مطابق چلتی ہے، اور یہ جس حساب سے چل رہی ہے مدینہ 14 دن میں آئے گا۔ اور سنو حاجی صاحب، یہ اسٹیمر چلنے پر تو 14 دن بعد مدینہ آئے گا، مگر اگر مدینہ والا چاہ لے تو مدینہ جلدی آ سکتا ہے۔ مدینہ جلدی آ سکتا ہے۔ اتنا سنا، حاجی صاحب گئے، مسلح بچھایا، ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ اس کیپٹن نے تو صحیح کہا ہے، یہ مشین ہے، مشینری ہے، اسٹیمر ہے، پانی کا جہاز ہے، انسانوں نے بنایا ہے، انسانوں کے مطابق چل سکتا ہے، مگر اے میرے اللہ تو خالق کائنات ہے، میں مدینے والے کا جلوہ آج دیکھنا چاہتا ہوں، کرم کرتے کہ مدینے والے کا جلوہ مجھے یہیں سے نظر آنے لگے۔ ابھی دعا سے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے کہ مدینے کی اذان کانوں میں آنے لگی، سبحان اللہ، مدینے والوں کے چلنے کے قدموں کی آہٹ نظر آنے لگی، اور جیسے اسٹیمر کی چھت پہ چڑھا ہے، قسم خدا کی کیا دیکھتا ہے کہ سامنے مدینے والے آقا کا روضہ موجود ہے، تمام سنہری جالیاں سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے کیا سمجھا کہ ہم اور آپ اگر دل سے مدینے والے کو پکارے، دل سے پکارے تو ہماری پکار میں اگر سچائی ہے تو وہ کرم ضرور کرتے ہیں میرے پیارے۔ اس لیے کہتا ہوں بیٹھے تو عقیدت سے بیٹھو، سنو تو عقیدت سے سنو، ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے محفل میلاد میں افراتفری کے ماحول میں رہیں، اور جو نعمت ملنے والی ہے، جو رحمت برسنے والی ہے، ان رحمتوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس لیے مکمل بیداری کے ساتھ ہم اور آپ بیٹھے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
सैयदना व मौलाना मोहम्मद محمد بارک وسلم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ मैं तुम्हें बस एक छोटी सी झलक दिला देते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक दिखलाकर अपनी बातों को मुकम्मल कर दूं। मेरे अजीजों, मेरे सरकार 12 रबीउल नूर शरीफ को इस दुनियाए खाकी में जलवा करो, ये हम और आप सब जानते हैं। سبحان اللہ अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी दिन सोमवार पीर का दिन सुबह सादिक का वक्त, अल्लाह ने क्या खूबसूरत वक्त सुहाना वक्त चुना महबूब की आमद का, कि हम और आप बारहा सुनते रहते हैं और हजरत से भी हमें और आपको मुकम्मल समाप्त करना है। मैं आपको बस इतना बताने लगा हूँ। आज कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि नबी दो जहां ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया और 40 साल के बाद जब नबूवत का ऐलान हुआ, ईमान आया, कलमा आया, कुरान आया, तब लोग मुसलमान होना शुरू हुए। तो माज़ा अल्लाह नबी के वालिदैन ईमान वाले नहीं, नौज़ुबिल्लाह जहन्नमी। माज़अल्लाह माज़ा कुछ लोगों का ये अकीदा है, मगर सुनो, ये उनके अकीदे की बात नहीं करता। हमें किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं, हम बस अपना ईमान मजबूत रखें, हमारे लिए ही काफी है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि सुनो है सहाबा, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया है। और जब नबी फरमाते हैं पाक पुश्तों से पाक रहमों पे मुंतकिल फरमाया, तो बताओ जब नबी का नूर जिन रास्तों से होकर गुजरा है, जब नूर इतनी असमत वाला है, तो जिस जगह नूर ठहरा वो भी तो असमत वाले होंगे। मैं उसकी एक झलक दिखा के बातों को मुकम्मल कर दूं। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मालूम है अगर इतने बड़े मजमे में किसी को पता हो तो बताए, सैयदा आमिना का नाम कभी सुना आपने? मैं बता देता हूँ, मुझे मालूम है कि शायद किसी को मालूम हो ना हो, और कितनों को तो मालूम भी रहता है तो लोग हिचकिचाते हैं बोलने में, हिचकिचाते हैं। अभी कोई और ऐलान हो जाए ना तो सबसे आगे दौड़ के आएंगे, मगर जब दीन सीखने की बात आती है तो हमारी ज़बान नहीं खुला करती। अब ये झगड़ा हो जाए तो देखो कैसे बात बढ़ती है, ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल होते हैं। वो लड़का जब आज बोलने में शर्मा रहा है, अपने बाप की उम्र को रेते करता हुआ नजर आता है। तब गर्मी आती है, तब जवानी बेदार होती है, और दीन के नाम पे बोलने में कहाँ जाती है जवानी आपकी, कहाँ जाता है ईमान आपका। सैयदा आमिना मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की अम्मी जान सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, याद रहेगा ना? मेरे नबी की अम्मी जान का नाम حضرت आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और मेरे नबी के वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। याद रखिएगा ये सब बातें, ये जनरल नॉलेज है, इस्लामिक जनरल नॉलेज। इतना तो कम से कम याद रखो कि मेरे नबी का पूरा नाम याद हो, नबी के खानदान वालों का नाम याद हो, कम से कम दादा का, बाप का, माँ का, ये नाम तो याद होने चाहिए। हमें तो बस IPL में कौन कौन खिलाड़ी खेल रहा है इतना याद रहता है। अब इंडिया में कौन कौन नई खिलाड़ी आए हमें ये याद रहता है, कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है हमें ये याद रहता है। दुनिया की तरफ आज हमारा जहन इतना भटका है प्यारे, खुदा के लिए कम से कम अपने अंदर ईमान को इतना तो रोशन कर ले कि तुम्हारा ईमान मरने के बाद तुम्हारी हिफाजत कर सके, तुम्हारा ईमान तुम्हारी हिफाजत कर सके, वरना नाम के मुसलमान मरोगे तो याद रखना ये मुसलमान मरना तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं। जब शराबी मरोगे, जुआरी मरोगे तो कब्र में ही से अजाब शुरू हो जाएगा। अगर मोमिन होके मरे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान तुम्हारी कब्र को रोशनी देता हुआ नजर आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी की अम्मी जान सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब मेरे बेटे मोहम्मद अरबी का नूर, मेरे सरताज हजरत अब्दुल्ला की अमानत जब मेरे शिद्म अतहर में आई, तो माँ का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला इसके माश के लिए, रोजी रोटी के इंतजाम और इंसराम के लिए घर से बाहर निकले, और इसी सफर में, इसी असना में आपका इंतकाल पुरमलाल हो गया। जब हजरत सैयदा आमिना को ये खबर मिली कि मेरे सरताज का इंतकाल हो गया, तो हजरत आमिना सर पकड़ के दीवार पर टेक लगा के बैठ गए।
पूछो उन औरतों से कि जिनके शौहरों का इंतकाल हो गया हो, कितना दर्द होता है, जुदाई का क्या आलम होता है। आज हमारा बाप मरे तो बड़ी तकलीफ है, हमारी माँ मरे तो हमें तकलीफ है, जब अपना कोई बिछड़ता है तो तकलीफ हुआ करती है। हज़रत आमिना कहती है जब खबर मिली मैं दीवार पे टेक लगा के बैठ गई, अपने सरताज के गम में डूबी रहती। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी पेट में जलवागर है शिकमे अतहर में, और हज़रत आमिना अपने शिकमे अतहर पर हाथ रख के कहती है मेरे अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप के साये से महरूम हो गया, वो यतीम हो गया, वो बेसहारा हो गया। गैर से आवाज आती है ऐ आमिना घबराना नहीं, परेशान मत हो, तुम्हारा आने वाला बेटा वो बेसहारा नहीं बल्कि बेसहारों का सहारा बना के भेजा जा रहा है, वो यतीम नहीं यतीमों का मावा मलजा बना के भेजा जा रहा है। वो शान वाला नबी तुम्हारे शिकमे अतहर में मौजूद है। और सुनो, हज़रत आमिना कहती है कि जब मेरे नबी का नूर मेरे शिकमे अतहर में आया, मेरी जिंदगी जीने के सलीके बदल गए। मैं उन हज़रत आमिना की बात कर रहा हूँ जिनके लोग उंगली उठाते हैं कि नौज़ बिल्लाह वो जहन्नमी है नबी के माँ बाप। देखो कितनी शान वाली है। हज़रत आमिना खुद फरमाती है जब मेरे नबी का नूर जलवागर हुआ, मेरी जिंदगी जीने के सलीके बदल गए। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास अरब के सरदारान इकट्ठा हुए, आके शिकायत करते हैं ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदार कुरैश, एक शिकायत आपकी बारगाह में है। कहने लगे बोलो क्या बात है। अर्ज करते हैं ऐ अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की मुतवल्ली सरदार कुरैश, हमने मक्के की औरतों को कहते हुए सुना कि आपकी बहू आमिना ने आपके बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाया। अरब का दस्तूर था कि जब शौहर का इंतकाल हो जाए तो एक साल तक वहाँ की औरतें खुशबू नहीं लगाया करती, खुशबू इस्तेमाल नहीं करती थी। अब लोग शिकायत कर लगे हैं कि आमिना के बारे में कि हमने सुना है आमिना जिन गलियों से गुजरती है इस कदर खुशबू लगाती है कि गलियां महकने लगा करती हैं, गलियां मुअत्तर हो जाया करती हैं, इस कदर खुशबू का इस्तेमाल आपकी बहू आमिना करती है। मेरे नबी के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना घर को आए, आके अपनी बीवी से नबी के दादी जान से कहते हैं जाके आमिना से खबर लो, तहकीक मालूम करो, जाके इस बात की तस्दीक हासिल करके आओ। हज़रत मेरे नबी की दादी जान आई हज़रत आमिना के पास, बेटी आमिना तूने ऐसा क्यों किया? आप अब्दुल्ला के गम में दीवार पर टेक लगा कर बैठी है, गमज़दा अफसोस याद में डूबी है हज़रत अब्दुल्ला की। जैसे आपकी सास मेरे नबी की दादी जान आई, उठ के खड़ी हुई, मेरे नबी की दादी जान कहती है बेटी आमिना तूने ऐसा क्यों किया, तूने अपने शौहर का गम क्यों नहीं मनाया? हज़रत आमिना कहती है अम्मी जान मैं अपने सरताज का गम, आज 2 माह का अरसा गुजरा मेरे सरताज को गए हुए और मैं आज तक गम ही मना रही हूँ, और अभी भी मैं अपने सरताज के गम में डूबी हुई थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझसे ये सवाल किया जा रहा है? आपने सारा माजरा बयान किया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से अरब के लोगों ने शिकायत की है। जब ये बात सुनी हज़रत आमिना कहती है कि ऐसी बात है तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया जाए, इसका जवाब मैं उन्हीं को दूंगी, आपको नहीं दूंगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं अल मुख्तसर, जैसे आए हज़रत आमिना ने कहा ऐ मेरे अब्बा जान, जहाँ पर दीवार से टेक लगाए बैठी थी वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में दी है और कहती है इस मिट्टी को सूंघ करके बताइए इस पे कौन सी खुशबू पड़ी है। हज़रत आमिना ने जैसे वो मिट्टी दी है, अल्लाहु अकबर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में मिट्टी आई, आपने सूंघा, हैरान हो गए, कहते हैं आमिना ये कैसी खुशबू है, इस मिट्टी में ऐसा कौन सा अत्तर डाला गया, ये तो बहुत ज्यादा महक रही है, ऐसी कौन सी खुशबू है इस पे? और सुनो ऐसी खुशबू है आज तक अब्दुल मुत्तलिब ने कभी ऐसी खुशबू सूंघी नहीं, इतनी खुशनुमा ये खुशबू है, इतनी मुअत्तर ये खुशबू है। आमिना जहाँ जिस जगह खड़ी थी वहाँ से हटी, पैरों के नीचे से मिट्टी को उठाया, कहा इस मिट्टी को सूंघ कर बताइए इस पे कौन सी खुशबू डाली गई है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसे सूंघा, कहते ये तो और ज्यादा महक रही है। हज़रत आमिना की बातों पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैरान, कहते हैं माजरा क्या है, मामला क्या है, आखिर ये खुशबू कैसे आ रही है? हज़रत आमिना कहती है अब इतने में बस रही है, सुनिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, बाबा जान मेरे साथ चलिए, मैं कुछ और दिखाना चाहती
करती हो लेके चली है हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, और जिस जगह पे पहुंची है, जिस रास्ते से कुएं में पानी भरने जाया करती थी, और पहुंचने के बाद अर्ज करती है, ए बाबा जान, ये पहाड़ों पे पत्थर दिख रहे हैं, ये पहाड़ों पे पत्थर नजर आ रहे हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, मैं जब रास्तों से गुजरा करती हूँ, ये पत्थर इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं, अगर किसी को मार दिए जाए तो जान जा सकती है, मगर जैसे ही मैं इन पत्थरों पे कदम रखती हूँ ना, ये पत्थर मोम से ज्यादा नरम हो जाते हैं, मोम से ज्यादा नरम और नाजुक हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ के बैठ गए, या अल्लाह क्या माजरा है, अफसोस अफसोस, हैरत ज़दा, ये कैसा माजरा है समझ में नहीं आता। फिर थोड़ी देर मुस्कुराने लगे। हज़रत आमिना कहती हैं, अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमिना, मैं सोचता था कि मेरे बेटे अब्दुल्ला के बाद अब्दुल्ला का नाम कौन रोशन करेगा, मगर आज तुम्हारी बातों से यह महसूस हो रहा है कि जो मेहमान आने वाला है वो यकीनन मेरे बेटे अब्दुल्ला का नाम रोशन करेगा, ऐसे आमना कहती हैं, अब्बा जान एक बात और सुन ले, ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं, ये जो मोटे मोटे दरख्त है, ये जो पतले पतले दरख्त है, आपको मालूम है इन दरख्तों को आप पहचानते, इन दरख्तों को आप जानते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमिना ये कैसी बात करती हो, भला दरख्तों को कौन जानता है, ये दरख्त तो यहाँ के हैं, हम भी जानते, तुम भी जानती हो। कहती हाँ ये तो सही है, हम जानते हैं ये अरब के दरख्त है, मगर सुनिए ये सिर्फ जानते नहीं, ये मुझे पहचानते हैं, और इतना ही नहीं, जब ये रास्ते से गुजरा करती हो ये दरख्त मुझसे बातें भी किया करती है, ये मुझसे बोलते भी हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, दरख्त बोलते हैं? हाँ अब्बा जान दरख्त बोलते हैं। बेटी क्या बोलते हैं? अब हज़रत आमिना की बात सुनो। आज एक कुर्ता पजामे वाला कहता है, नबी पे सलाम पढ़ना कहीं नहीं लिखा, नबी पे दुरूद पढ़ना कहीं नहीं लिखा। हज़रत आमिना आज से 1450 साल पहले बता रही है कि नबी पर सलाम बरेली के इमाम ही ने नहीं कहा था, बल्कि 1450 साल पहले से नबी पर सलाम हो रहा है। और इतना ही नहीं, जब से दुनिया बनी है, कायनात बनी है, तब से नबी पर दुरूद व सलाम होता रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत आमिना कहती हैं, अब्बा जान ये दरख्त मुझसे बातें किया करता है, बोलता है। बेटी क्या बोलता है? अब हज़रत आमिना कहती है, ए बाबा जान ये दरख्त बोलता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे हबीबिल्लाह। ए नबी की, ए अल्लाह के नबी की अम्मी जान, आप पर भी सलाम हो, और आने वाले उस नबी के दो जहां पर भी। तो मेरे अजीजों, वो महबूब इतनी शान वाला, इतनी अजमत वाला कि जिसकी आमद पर कायनात दुरूद सलाम पढ़े। अल्लाह जन्नत को सजाए, पूरी दुनिया को सजाए, सबको चरागा करे मेरा रब। जिस नबी की आमद पर अगर दीवाने थोड़ी सी गलियां सजा लें तो कौन सी बुरी बात है? अरे वो खालिक कायनात है, अपनी वुसअत के मुताबिक, वो अपनी शान के एतबार से वो जन्नत को सजाता है, और नबी के गुलाम अपनी वुसअत व ताकत के मुताबिक अपने घर गलियों को सजाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस अक़ीदत व मोहब्बत को कबूल फरमाए, और कम इल्मी की बिना पर, मेरी या सदक़त लिसानी की बिना पर ज़बान से कुछ ऐसे जुमले सरजद हुए हो जिस पर मुझसे तौबा लाजिम आती है। अल्लाह तेरे मुक़द्दस उलमाए ज़मीन एहतराम और तेरे बंदों और बंदियों की मौजूदगी में ये एजाज निज़ामी सच्चे दिल से तौबा करता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजा का मैं गुलशन मेरा आवाज़।